مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ, چھوٹ نہیں رہا حضرت, توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق, اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں اللہ سے. تو خوب سمجھ لو, رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم, بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کی دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے, پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں, آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم, موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مسلح سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس کی نا, مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو کچھ کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں, پراٹھے پڑھتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو, میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا, 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں, آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشن نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشن ہے اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں,
आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना कि शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई मां कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है, वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली, थोड़ा बहुत रोए उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, नहीं 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिगफार, उसके बाद थोड़ी देर मुराकबा। मुराकबा वो नहीं जो मुराकबे सेंटर खुले हुए हैं, टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश्फ करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते हैं। मुराकबा का मतलब इसका इस्तेहजार करें, एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है, ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए, जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, जरा आप मेरे साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई, पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ नहीं होंगी। गाड़ियों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, अय्याशी की मोहब्बत, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहां कहां पहुंच गए, थोड़े दिन में कहां जाते हैं वो, कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं उनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते हैं, बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा आपसे मिलना चाहते, मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये दो चीजें ऐसी जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो टक के नीचे आके भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा, फिर भी बच जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा वो। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा, एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो, आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, मैं तो आपको जानता हूं, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल हो। क्या हो गया, बोलो, इंतकाल। मैंने कहा भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी, उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए चले। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते, इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है कि हुआ क्या था इसके साथ, क्योंकि कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट है उसके पास, बोलो ना, होती नहीं है। गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई कई साल तक, ये गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी, अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती है, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त, फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है, सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में, बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो जितने भी पैगंबर दुनिया से गए, से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ, आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ, इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई, आके इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोक सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो एहराम में मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हो। तो कोई चीज किसी से डाउट रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार जान में रख जाता है, पूरा जो टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं।
قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا۔ انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا، نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں، کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی، ہزاروں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ تو اب سلیمان السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی، جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں، دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوا تو سلیمان السلام دھڑام سے زمین پہ گرے۔ تبینت الجن، جنات کو پتہ چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی، قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت، اتنے وسائل، اتنی دولت، اتنی پاورفل ریاست، اتنے وسائل، 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے، اور میرا خون پیتے ہیں کہ کوئی رشتہ بتا دے۔ تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا، نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا، دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا۔ تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا، پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا، زیادہ ٹینشن مت لو۔ تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں، چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اصل آخرت ہے جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا، اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں، اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا، اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے، اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا، میرا اپنا گھر ہے، کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم، میری اپنی گاڑی ہے، اور رکشے والا میرا رکشا ہے، صرف تم، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے، اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو۔ تو بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشا بنا تھا، اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، ہر آدمی اسی بیوقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، بھائی 2 وقت کی روٹی مل گئی، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے، شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں خالی کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری، باقی ساری آپ کی بنائی کی ضرورتیں ہیں۔ جب بھی یہ بات کرو نا لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے، صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے، تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا، کہ اس میں آرام سے سو سکوں، کمر سیدھی کر سکوں۔ اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو، لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو، چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں، اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا۔ تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے، 1/3 بھی بھر جائے نا، جو ضروری ہے بس بہت ہے۔ اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں، ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو، لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے، اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا۔ جیب سے نہیں نکالو دنیا کو، دل سے نکالو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے، نہ دل سے نکالو۔ جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں، تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی، لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے بارے، سہولت کی چیز ہے یار، پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی، محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہی بیٹھے رہنا ہے، مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے۔ تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے، تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے، دنیا مردار کی محبت کے گٹر، یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے، اور جن سوراخوں سے، کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں، کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں، پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے۔
दूसरी क्या मिसाल कि जब सफेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है, डायरेक्ट नील नहीं लगा दिया जाता वरना अजीब सा लगेगा। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है, फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत का गंध साफ नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत के नील से दिल चमकदार नहीं होगा। यहां तक खोपड़ी शरीफ में बात आ गई होगी मेरा ख्याल है। फिर हज़रत फरमाते थे फिर उसके बाद क्या करना है, अभी तो ये सोचना है ना, सोचने के बाद क्या करना है। फिर उसके बाद क़िबला रुख बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है। आप लोग ये काम ना शुरू कर दें, वजह मैं बताऊंगा आखिर। ला इलाहा करते हुए क्या करना है, दाएं तरफ सर को लेके जाना है और तवज्जो ये करनी है कि दिल से ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, कोई भी नहीं है। दिल से क्या करना है, सबको निकाल के बाहर, इल्लल्लाह। फिर वापस गर्दन को लाना है और दिल पे चोट मारनी है, किसकी, इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है, सिर्फ कौन है, अल्लाह। तो उस कोई नहीं में ना ये सारा गंद निकालना है। गाड़ी भी नहीं है, ये बंगला भी नहीं है, ये पैसा जिस पे रालें टपकती रहती हैं हर वक्त, और किसी को कोई माशूक हो उसको भी निकाल दो इसी बहाने, मौका अच्छा है। पागल हो रहा है उसके पीछे, सेहत खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहा है। तो ला इलाहा दिल से बाहर, इल्लल्लाह सिर्फ कौन, अल्लाह। जो बार बार ये जिक्र होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बनना शुरू कि मेरा माबूद और मेरा महबूब कौन है, इल्लल्लाह, बस अल्लाह है। इस पे मेरा ख्याल है किसी को इल्मी लिहाज से इश्काल हो सकता है, भाई इस हदीस, इस जिक्र का और इस स्टाइल का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत, इस जिक्र का तो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस स्टाइल का तो कोई सबूत नहीं है। तो खूब समझ लें कि बतौर इलाज जब कोई चीज की जाती है ना, इसको तसव्वुफ में शगल कहा जाता है। एक होता है जिक्र, एक होता है शगल। तो जो बतौर इलाज के जो चीज की जाती है, माइंड बनाने के लिए की जाती है, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। इसको सुन्नत अगर कोई समझेगा तो फिर क्या है, फिर ये बिदअत अमल है भाई। कुरान और सुन्नत से इस अंदाज का कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक चीज तजर्बे से साबित हो जाए कि इसका फायदा हो रहा है, और फायदा हो के वो चीज हासिल हो रही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये इज्तिमाई सतह पे लोगों को बुला बुला के ये सेटअप शुरू हो जाए ना, तो फिर ये बिदअत का जरिया होने की वजह से क्या होगा, फिर नाजायज हो। तो आप ये काम ना करें, कोई बिदअत ना बन जाए नहीं, लेकिन एक काम आप लाजमी कर लें, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा तरीका बताया ना। आप ये ना करें यूं यूं गर्दन, बाद लोगों के फरमा भी टेढ़ा हो जाता है इससे, यूं यूं करने के बाद फिर उठ ही नहीं पा रहे ना, वो वैसे ही होगी। तो ये काम ना करें, बिदअत का कोई जरिया ना बन जाए। जब तक किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक ना हो और उसकी हिदायत और रहनुमाई ना हो, खुद से ये काम ना करें। ऐसी चीजों से बिदअतें फिर फैलती हैं सोसाइटी में। तो आपने क्या करना है, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करना है ना, तो उसके लिए मैं तरीके बता रहा हूँ। रोजाना सुबह और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र का मामूल बनाना है। 10 दफा कम से, देखो तबलीग वाले तस्बीह बताते हैं, तीसरा कलमा 100 दफा, 100 दफा इस्तिगफार, 100 दफा दुरूद शरीफ, सुबह भी और शाम भी। असल तो ये है, क्योंकि तीसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद आ गया है। मैं उससे भी आसान पैकेज बता रहा हूँ। असल तो वो है जो तबलीग वाले बताते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ उससे भी कि यार वो नहीं होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में से निकाल लो ना, इसी का वजीफा पढ़ लो, इसी को पाबंदी से पढ़ लो। तो जितने यहाँ मर्द और खवातीन आज बयान सुनने के लिए आए हैं, आज से आज़म करें कि हमने रोजाना कम से कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। अच्छा, जिक्र में असल ये है कि आहिस्ता आवाज से किया जाए। जहरन जिक्र को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर दिल लगाने के लिए, माना और मफहूम को का तसव्वुर दिमाग में बिठाने के लिए कोई हल्की आवाज से जहर कर लेता है, हल्की आवाज से बहुत शोर शराबा ना हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिसालें सुबह सोचनी है, सुबह के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। बैठे किबला रुख होके 10 दफा इस्तिगफार, अपने गुनाहों को याद करके 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज में ला इलाहा मजे ले लेके जिक्र करना है। तरखाना नहीं है, 100 दफा नहीं हो रहा ना, 50 दफा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो, पाबंदी के साथ हो। अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तसव्वुर कोई नहीं है। ला इलाहा का मतलब, अल्लाह कुरान में कहते हैं अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने ऐसे लोग देखे जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ला इलाहा में आपने क्या तसव्वुर, मेरी ख्वाहिशात मेरा खुदा नहीं। जिसके दिल में भी, वो हर आदमी को पता है मुझे किससे ज्यादा इश्क चढ़ा हुआ है आज, गाड़ी से ज्यादा है, बंगले से ज्यादा है, बहरिया टाउन से ज्यादा है, ये किससे है, जो घुसा हुआ है ना दिल के अंदर। किसी को किसी चीज से होता है, किसी कोई, ये जो आशिक होते हैं ना, जिनको हराम इश्क हो जाते हैं, इनको कहा जाता है उस महबूबा का तसव्वुर करके दिमाग से निकालो जो हराम इश्क है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आज से ये वादा करते हैं कि नहीं करते? 10 दफा इस्तिगफार, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर ये मिसाल भी सोचनी है कि जब तक झाड़ियां साफ ना की जाएं,
फूल बूटे उस खेती में पैदा नहीं होते। तो मैंने भी जब तक ये गंद अपने दिल से नहीं निकालूंगा ना, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। इसी नीयत से कहता हूं ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ कौन है? खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आपने चंद महीने कर लिया, इतना फायदा होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जितने नफ्सियाती डॉक्टर जो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिप्रेशनों के इलाज बता रहे हैं ना, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन शैतान करने नहीं देता काम। 2 दिन करेंगे, सूफी बन के बैठ जाएंगे, उसके बाद अब ये तो ऐसे ही, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। छोड़ो यार, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो मिल रही है ना, फायदे को मत देखो। ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, लेकिन होगा फायदा इंशाल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ। और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे। बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता है उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं। परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला। क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही हदीस में जितनी दुआएं हैं, उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर क्या किया है? अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है? आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआएं स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजाते मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी ग्रेवियां भी बहुत आगे लगा दी। तो आपने यहाँ, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजाते मकबूला, क्योंकि बिजनेस नहीं है, पता चला मुझसे सब मंजन बेच रहे हैं, किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के, यहाँ मेरा ख्याल है मिल जाएंगे है? तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह सबको हिदायत है। कल से मैं चीख रहा हूँ कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजाते मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें जी। चले आप यहाँ 150 होंगे इत्काफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री पकड़ में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, कोई प्रॉफिट नहीं है। बाकी लोग बिनोरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना? वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें। उससे फायदा क्या होगा? वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्बल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज हो, आपके अपने अल्फाज हो। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा? उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है? बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाए। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुनाजाते मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम दुआ को तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है? रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें? तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। तो पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है? रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप 25 मिनट करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है 15 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है पहले सिर्फ 10 मिनट में तिलावत करूं। कोई टेंशन नहीं, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है? तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है? सारा मसला यहां से खराब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वली अल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है? तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए? 4। 5वां काम क्या करना है आपने? देखो, कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तज़किरा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो।
اور اس 4 جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا